टेक यूट्यूब चैनल रे तुम समस्त को पुणी थे स्वागत। आज वीडियो टॉपिक रे आम आलोचना करवा प्लस टू फर्स्ट इयर आर्ट्स स्ट्रीम रो इलेक्टिव सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रो आमर क्षेत्रीय विकास बा क्षेत्रीय उन्नयन पाठटी रो शॉर्ट क्वेश्चन एवं आंसर विषय रे। ए शॉर्ट क्वेश्चन रो आंसर आमको 2 रु 3 वाक्य लिखा होता है एवं यार मार्क 2 मार्क अटे। तो वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख। यही क्षेत्रीय विकास पाठटी रो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो टॉपिक मु आलोचना कर सारी। जो मैंने देखना मो चैनल वीडियो लिस्ट जाई देखिपर। तो चलो आज आम आलोचना करवा इकोनॉमिक्स रो क्षेत्रीय विकास पाठटी रो शॉर्ट क्वेश्चन एवं आंसर। तेरे आज प्रथम शॉर्ट क्वेश्चन टी होछि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौन? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौन? तेरे यार उत्तर है ग्रामांचल रे बसवास करुवा लोक माननकु मागणारे स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा लक्ष्य भारत सरकार जो स्वास्थ्य केंद्र स्थापन करिसेंती ताहाको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाए। यही केंद्र रे जड़े डाक्टर जड़े नर्स जड़े फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी को नियुक्ति दि जाए। भारत रे प्रति ब्लॉक रे गोटे लेखाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करा जायछि। प्रश्न 2 रे गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र कौन? तेबे यार उत्तर है सहरांचल लोक माननकु मागणारे स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा लक्ष्य प्रति 1 लाख जनसंख्या विशिष्ट अंचल रे भारत सरकार जो स्वास्थ्य केंद्र स्थापन करिसेंती ताहाको गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र कहा जाए। यही स्वास्थ्य केंद्र रे 30 टी शଯ୍या अत्याधुनिक जंत्रपाति एवं 3 गोटी विभाग भेषज विभाग स्त्री रोग विभाग और शिशु रोग इत्यादि विशेषज्ञ डाक्टर व्यवस्था करा जाई छी। तो पिला माने तुम माने जानि पारथुबो जे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आउ गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र मध्य रे पार्थक्य कौन? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामांचल मानकरे स्थापित होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इंग्राजी रे प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहा जाए एवं सहरांचल रे जो 1 लाख जनसंख्या को नहीं गोटे गोटे स्वास्थ्य केंद्र गठन कराया जाए ताहाको गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र बा CHC माने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न रे उपस्वास्थ्य केंद्र कौन? उपस्वास्थ्य केंद्र कहले कौन बुझ? तेबे यार उत्तर है परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकाभिमुखी करने लक्ष्य सरकार जो स्वास्थ्य केंद्र स्थापन करिसेंती ताहाको उपस्वास्थ्य केंद्र कहा जाए। एवं यही उपस्वास्थ्य केंद्र रो काम होची जे परिवार नियोजन जो रही आमर गोटे 2टी संतान पर जितेबाला आम ताकू बंद कर दूचे ताकू से परिवार नियोजन कहा जाए। आउ सही कार्यक्रम को लोक मानक पाखक नेबापी लोक मान पाखे पहुँचापी लोक मान सचेतन करने जो स्वास्थ्य केंद्र स्थापन करा जाए ताकू उपस्वास्थ्य केंद्र बोली कहा जाए। यही केंद्र माध्यम परिवार कल्याण निमित्त व्यवहार करा जाउथबा विभिन्न प्रतिरोधक साधन लोक मानक मध्य बंटा जाए। परवर्ती प्रश्न रे ग्रामांचल स्वास्थ्यकर्मी कौन? ग्रामांचल स्वास्थ्यकर्मी कहले कौन बुझ? तेबे यार उत्तर है जे ग्रामांचल रे स्वास्थ्य सचेतनता वृद्धि करने लक्ष्य नहीं भारत सरकार जो स्वास्थ्यकर्मी मानन को नियुक्ति देइछंती तांको ग्रामांचल स्वास्थ्यकर्मी कहा जाए। 1977 मसीह यही स्वास्थ्यकर्मी मानन को नियुक्ति दिया जाई सेमानंकु स्वास्थ्य रक्षा परिमल व्यवस्था और साधारण रोगर चिकित्सा विषय रे तालीम दिया जाई थाए। परवर्ती प्रश्न रे धंदामूलक शिक्षा कौन? धंदामूलक शिक्षा कहले कौन बुझ? तेबे यार उत्तर होची शिक्षा को अधिक वृत्ति केंद्रिक करने लक्ष्य भारत सरकार उच्च माध्यमिक स्तर रे जो शिक्षा व्यवस्था रे कार्यकारी करिसेंती ताको धंदामूलक शिक्षा कहा जाए। केंद्रीय सहायता रे सरकार विभिन्न राज्य और केंद्र शासित अंचल रे 1988 मसीह प्लस 2 स्तर रे यही शिक्षा व्यवस्था को प्रवर्तन करथिले। ओडिशा रे 150 टी प्लस 2 धंदामूलक शिक्षा महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे कार्य करूअछि। धंदामूलक शिक्षार लक्ष्य है जे पिला माने भविष्य रे केउं वृत्ति बा केउं काम ग्रहण करी समाज रे चली परिबे से कार्य को सेमानंकु शिक्षा स्तर रे ही तालीम दिया जिवो। दार है धंदामूलक शिक्षार उद्देश्य। परवर्ती प्रश्न रे अणानुष्ठानिक शिक्षा कौन? अणानुष्ठानिक शिक्षा कहले कौन बुझ? तेबे यार उत्तर है जो शिशु माने पूर्ण समय विद्यालय रही पारु नाहंती
ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଏହି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ସବୁଦିନିଆ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଧନ ରହିଲା ତାକୁ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଅଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1990 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 15ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100% ସାକ୍ଷରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ 15ରୁ 35 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଭାରତରେ ସାକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ବା ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ମାଗଣା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶରୁ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 1986ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 10+2+3 ଏକକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଅଛି। 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା, ଗଣନିରକ୍ଷରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତାର କରିବା। ଏହି ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଆମର 1986 ମସିହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଜୁଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆର୍ଥନୈତିକ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆର୍ଥନୈତିକ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା କ'ଣ? ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ ତାହାକୁ ଆର୍ଥନୈତିକ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶକ୍ତି, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ବୀମା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାମାଜିକ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ସାମାଜିକ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ବାସଗୃହ ଏସବୁ ଯାକ ଆମ ସମାଜ ସଂଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12ରେ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସକୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି, ଯଥା କୋଇଲା, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। ମାନେ ଯାହାକୁ ଜାଳିଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତି କୋଇଲା ଜାଳିଲେ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଣିବା ପାଇଁ ବା ଏହି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶକ୍ତିର ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଶକ୍ତିର ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସକୁ ଉପଭୋକ୍ତା କୌଣସି ପାଉଣା ବା ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଶକ୍ତିର ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତିର ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସ ହେଲା
ସୁଲଭ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ। ଶକ୍ତିର ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାଳେଣୀ କାଠ, କୃଷିର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ଗୋବର। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତିର ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ି ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶକ୍ତିର ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ସକୁ ଶକ୍ତିର ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତିର ଏହି ଉତ୍ସ ସୀମିତ ଓ କ୍ଷୟଶୀଳ ଅଟେ। ଯେମିତିକି କୋଇଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ତାପଜ ଶକ୍ତି, ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତିର ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନ 15ରେ ଶକ୍ତିର ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଶକ୍ତିର ଅକ୍ଷୟ ଓ ଅସୀମିତ ଉତ୍ସକୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ଷୟ ମାନେ ଯିଏକି ସରିବନି, ଆଉ ଅସୀମିତ ଯାହା ସୀମିତ ନୁହେଁ, ପୁରା ଭରପୁର ରହିଅଛି। ଯେମିତିକି ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଶକ୍ତିର ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି। ଅବାରିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସର ସନ୍ଧାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ କୃଷିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ କୃଷିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟର କାରଣ ହେଲା 1. ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ କୃଷିର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। 2. କୃଷି ଭାରତର ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକାର ଉତ୍ସ। 3. କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ କୃଷିରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 17ରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 60 ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କୃଷି ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ନୂତନ କୃଷିନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା, ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, କୃଷି ଗବେଷଣା, ବହୁବିଧ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଋଣ ସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି। ଯେହେତୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ତେଣୁକରି 60 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷି ଉପରେ ଏହିସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବା ଏହିସବୁ ସୋପାନ ନିଆଗଲା, ତେଣୁକରି ତାହାକୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଏହି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା, ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, କୃଷି ଗବେଷଣା ଆଉ ବହୁବିଧ ଚାଷନ ପ୍ରଣାଳୀ, ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା, ଏହିସବୁ ସୁବିଧା କରାଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ଆମର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅମଳ ଅଧିକ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ଦେଶର ବଛା ବଛା 7ଟି ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 18ରେ ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର 2ଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର କାରଣ ହେଲା 1. ଶିଳ୍ପ ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। 2. ଏହା ଅନୁକୂଳ ବହି ବାଣିଜ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭାରତର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 19ରେ 1948 ମସିହା ଶିଳ୍ପନୀତିର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1948 ମସିହା ଶିଳ୍ପନୀତିର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି 1. 1948 ମସିହା ଶିଳ୍ପନୀତିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2. ଏହି ଶିଳ୍ପନୀତିରେ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 20ରେ 1956 ମସିହା ଶିଳ୍ପନୀତିର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1956 ମସିହା ଶିଳ୍ପନୀତିର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା 1. ବୃହତ ଶିଳ୍ପକୁ 3 ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ଏବଂ 2. କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ 1991 ମସିହା ଶିଳ୍ପନୀତିର 2ଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1991 ମସିହା ଶିଳ୍ପନୀତିର ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1. ଉଦାରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା। 2. ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଯାହାକି 1991 ମସିହା ଶିଳ୍ପନୀତିର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ 22ରେ ଶିଳ୍ପ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଶିଳ୍ପ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନୁମତି ପତ୍ରକୁ ଲାଇସେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସାଇବା ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଅମଲତାନ୍ତ୍ରିକ କଟକଣାରେ ରଖି ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଧାରାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କାହିଁକିନା ଲାଇସେନ୍ସଟା ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ମାନେ IAS ଅଫିସର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଟକଣା ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 1991 ମସିହା ଶିଳ୍ପନୀତିରେ ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 23ରେ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ବା MRTP ଆକ୍ଟ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦେଶରେ ଏକଚାଟିଆ ଓ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର 1970 ମସିହାରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଂଶଧନ ଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଅଧିଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ବା ଶିଳ୍ପର 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଂଶଧନ ଥିବ ସେମାନେ ସେହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଥିଲା ତା ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଆଉ 1991 ମସିହା ଶିଳ୍ପନୀତିରେ ଏହି ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ମାନେ 100 କୋଟିରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କରାଗଲା। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅସାଧୁ ଓ ଏକଚାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଟକଣା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଳବତ୍ତର କରାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 24ରେ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟର ସଂରଚନା କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂରଚନା ବା ସମାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂରଚନା ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାତ୍ରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହାର ଢାଞ୍ଚା ଦେଶରେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଢାଞ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂରଚନା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 25ରେ ବହି ବାଣିଜ୍ୟର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହି ବାଣିଜ୍ୟର ଦିଗ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରପ୍ତାନି କରୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛି ତାହା ବହି ବାଣିଜ୍ୟର ଦିଗ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଭାରତ ବହି ବାଣିଜ୍ୟ ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କେଉଁ ଦେଶରୁ କ'ଣ ସବୁ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଚାଲିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26ରେ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ସଂରଚନାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1 କୃଷି ଓ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ରପ୍ତାନି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। 2 ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ରପ୍ତାନିରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା। ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ସଂରଚନାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 27ରେ ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ସଂରଚନାର ପରିବର୍ତ୍ତନର 2 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ଜୋତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବେ ଉଭାନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28ରେ ଭାରତୀୟ ବହି ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ବହି ବାଣିଜ୍ୟର ଦିଗ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1 ଆର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ଓ ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନ, ଯାହାକୁ କି OECD କୁହାଯାଏ। 2 ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ, ଯିଏକି OPEC ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 3ରେ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ EEC। 4 ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଏବଂ 5ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବହି ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସେକ୍ଟରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବିକାଶର 2 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ସର ବିଷୟରେ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ସୋ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।